जिन्ने भैड़े घटिया ते नीच किस्म के हमले हिंदू तवीए करते रहते हैं, उदा का एक हमला इन्हों ने हजरत पैगंबर जिहड़े ने इस्लाम के हजरत मुहम्मद साहब उन्होंने बारे उन्होंने शान के कुछ गलत गल्लां, मसला इन्ना बड़े पद्धर ते उठिया कि जिहड़ी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर, कुवैत, ईरान, ओमान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जॉर्डन ते 57 इस्लामिक देशों का जिहड़ा संगठन आ OIC, उन्हां सारियां ने जदों इसदा विरोध किया तो भारतीय हुकूमती तंत्र नूं हत्थां पैरां दी 76 लाख तो वध भारती उन्हां मुल्कां चों जिहड़े रोजी रोटी कमा रहे आ जिहड़ा नुपुर शर्मा ते नवीन जिद्दल दे बोले हुए बचन, बोले हुए बोल ने, उन्हां करके वो रोजी रोटी तो तातर हो जाणगे ते उन्हां नूं भारत चक के भेज। इस्लामिक मुल्कां दी अज जे जाग खुली है तां अज भी असीं कहने हैं कि सही मौके ते खुल गई, नहीं भारतीय मुसलमानां दा नस्लकुशी का पूरा पूरा प्रोग्राम जिहड़ा सी वो बनिया पिया। कवैत की जिहड़ी सुपर मार्केट है उत्ते पाबंदी ला दी गई है कि भारत के जिहड़े प्रोडक्ट ने, भारतीय उत्पाद ने, वो चीज़ां इत्थे नहीं बिक। पहली बार होया कि भारतीय मुसलमानां दे इस मसले उत्ते अज UN तक बोलना पै रहा। भारती हिंदू तवी मानसिकता का इलाज सवाए जुत्ती तो होर कोई नहीं, सिखां नूं आपदा छत्तर कायम करना। जिहड़ी गल मिस्टर जनाह कहते हुंदे सी भी सिखो तुसीं इन्हां नूं गुलाम साथी दे रूप च देखिया, तुसीं हिंदू नूं उदों जाणोगे जदों ये तुहाडे मालक। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज पंजाबी गायक शुभदीप सिंह जिन्हों सिद्धू मूसेवाला करके जानिया जाता है, अज अंतिम अरदास सी, भोग सी ते अज इन्नी ज़्यादा वड्डी गिणती विच लोकां ने उत्थे हाज़रियां भरियां ने ते सोशल मीडिया के उत्ते जां आम लोकां दे विच यही चर्चा चल रही है बई ये बड़ी वड्डी प्राप्ति आ, बड़ी वड्डी गल है कि एक पंजाबी गायक जिहदी जे गीतकारी जां गायकी बारे गल करिए तो होर तरह की भावना प्रगट होंदी है, पर जो कुछ उन्हें दस्तार प्रति जिवें उन्हें संवेदना दिखाई, जिवें उन्हें केसां प्रति संवेदना दिखाई ते जिवें उन्हें आपदे जिहड़ा गीतकारी ते गायकी राही सिख कौम के मसलियां बारे, पंथक दर्द बारे, सिख एजेंडे बारे संवेदना दिखाई भी ओहदी करके अज इन्नी वड्डी गिणती विच संगतां उत्थे पहुंचियां ते ओह अंतिम अरदास ना हो के एक तरीके का पंथक जिहड़ा समागम आ वो बनया पिया सी। उस मौके इस सिद्धू मूसेवाले दे जिहड़े मापे आ उन्हां ने भी बड़ियां भावपूर्ण गल्लां कीतियां ने ते सारी जिहड़ी सिख आबादी आ सारे संसार विच बेशक बहुत सारियां गल्लां करके जिउंदे हुंदियां सिद्धू मूसे दे गायकी नाल जां उहदे गीतां दे कुछ विषयां नाल असहमतियां रहियां होण, पर इस वेले सारे एकजुट ते इकमुठ ने, ये सारे ये चाहुंदे आ कि उहदे कातल फड़े जाण ते स्टेट सिस्टम जिहड़ा है वो आपदे वल्लों जो कुछ कर रहा उहदे तो किसी दी तसल्ली भी नहीं है। भावें कातल जिहड़ा टोला उहदे कई चेहरे नंगे करके लोकां दी तसल्ली करवाई जा रही है, पर लोकां दे दिल दिमाग विच यही गल वसी हुई आ भी ये स्टेट सिस्टम की आपदी करतूत आ ते किसी खास प्रोजेक्ट के तहत उहदा कतल करवाया गया। तो जिहड़ा भारतीय हुकूमती सिस्टम ने सिद्धू मूसेवाले नूं इस तरीके नाल कतल करवाया तो उहदे कारण जिहड़े लोकां दे मनां च आउंदे आ वो ये आ कि उन्हां दिनां दे विच ओह खालिस्तानी सरगर्मी दे नेड़े हुंदा जा रहा है। सो अज जदों असीं ये लाइव संगतां नाल साझा कर रहे हैं, जदों ये चर्चा कर रहे हैं तो मेरे सामने बहुत सारे इहो जिहे जिहड़े सोशल मीडिया के उत्ते लिखे हुए एंटी सिख लोकां दे, खास तौर पर हिंदू कट्टरपंथियां दे इहो जिहे विचार पए ने जिहदे विच उन्हां ने सिख जगत दीयां भावनावां दे उल्ट जाके
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਵਾਚਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਬੜੇ ਪੀੜ ਦੇ, ਬੜੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬਿੰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 33 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਤ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਨਾ ਟੇਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਦੀ ਗੇੜ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਚਮੜ ਕੇ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਓ, ਜਗਰਾਤੇ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਹਟਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗਹਿ ਕੱਢਵੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਲਓ ਵੋਟਾਂ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿ ਕੱਢਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ 84 ਚ, ਜੂਨ ਚ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾਂਗਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਪਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਉਜਾੜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੰਥਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਦਲੇ
उस सिद्धू मूसेवाले दे उस नौजवान मुंडे दे उस गभरू दे मरण ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਮਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣਗੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਡੀਜੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇਹ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਪੂੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਬਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਆ ਨਿਰਪਿੰਦਰ ਰਤਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਟੋਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਲੀਡ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਖੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿੱਡਾ ਮਤਸਬੀ, ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ 1984 ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਲਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਢੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪੜਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਕੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਧੌੜੀ ਦਾ ਛੱਤਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਰਲਦੀ। ਗੀਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ? ਫੇਰ ਭਗਾਈ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 4 ਵੇਦ ਨੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਹ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਮਲ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਮਲ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਅਖੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਆਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਕੌਣ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਰਾਮ ਚੰਦਰ।
ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਸਾੜਵੀਆਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ, ਨਕੰਮੀ ਤੋਂ ਨਕੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਕੁ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਤੇ, ਅਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਮਾਲਕੋ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਇੱਧਰ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੁੱਲਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਬਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਆਈ ਬਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 1857 ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 1849 ਭੁੱਲ ਜੀਏ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਜਵਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1849 ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਆਵੋ ਤੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਇਹ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੀਬੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਕਹੂ ਉਹ ਸੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਚੁਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੋਹ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਖੋਹ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ
उदों बड़ी वड्डी गिणती विच उस अफसरशाही नूं अकल आई कि किवें भारती हकूमती तंत्र पंजाब नूं खास तौर ते पंथ नूं तबाह करन ते तुलिया। ते अज दे समय च बहुत अफसर बहुत रिटायर होए जां रिटायर हो रहे ये गल्लां करदे आ कि असीं बीते समय दे विच हकूमत दे हत्थ ठोके बण के बहुत कुछ कीता पर सानूं हुण समझ लग रही है कि बहुत गलत कीता। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਨਿੰਦਣਾ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਚਾਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨੀਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਵਧਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर, कुवैत, ईरान, ओमान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जार्डन ते 57 इस्लामिक देशों का जिहड़ा संगठन आ OIC उन्हां सारियां ने जब इसदा विरोध किया तां भारतीय हकूमती तंत्र नूं हत्थां पैरां दी पई। ते बेशक वो जिहड़ा दो जने जिन्हां ने एक करतूत कीती है बीजेपी के लीडरां ने उस जनानी नूं ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨੁਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਦੂਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਚੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨੁਪਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਤਰ ਨੇ, ਕੁਵੈਤ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸੱਦੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਉਹ ਕਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੱਦਲ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜ 76 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਸਲਾਮਕ ਮੁਲਕ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ। ਇਸਲਾਮਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨੁੱਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ UN ਤੱਕ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਵਾਏ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਛਿੱਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਰਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਣ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੋਲ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਰਡਨ ਨੇ, ਲੀਬੀਆ ਨੇ, ਤੁਰਕੀ ਨੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ, ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ, ਇਰਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਨੁੱਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦਹਾਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਵੇ? ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ? ਕਿਉਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ? ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋ?
जज्बात कल्ले ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਕ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਲੰਕ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਧਰਮ। ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਖੁੱਬੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨੁੱਪਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ, ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬੋਲ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ 30 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭੜਕਾਊ ਨੇ, ਵਿਵਾਦਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਰੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਮਿਤ ਸੋਮ, ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5200 ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2700 ਬਿਆਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ 5200 ਜਾਂ 2700 ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆ 5200 ਬਿਆਨ ਜਾਂ 2700 ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7-8000 ਬਿਆਨ ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸਲ ਬੈਰੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਭੁਗਤਦੇ ਉਲਟੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਕ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ, ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਿਆ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਟ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਵਾਚਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਸਾਜਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਵਾਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਖਸ਼ ਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਬੇ ਬਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ, ਜੁੱਤੀ ਚੱਕੋਗੇ, ਛਿੱਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗੰਦੇ ਕੱਸਦੇ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ।